वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ತನದರನ ತದರೆ ದಾನಿ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ತದರೆ ದಾನಿ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ತದರೆ ದಾನಿ ತದರೆ ತದಾನಿ ತದರೆ ದಾನಿ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ತದರೆ ದಾನಿ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ತದರೆ ಯಲೇಮು ಯಲೆಯಲ ಯಲಾಲಯ ಲೇಮು ಯಲೆಯಲ ಯಲಾಲಲ ತನದರನ ತನದರನ ತದಾನಿ ತಗಡ ತಿರುಗಡ ತಗಡ ತದಾಂದ ಕಾಂದ ಕಾಂದ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ತದರೆ ದಾನಿ ತೋಂ ತನನ ತನದರನ ಸನಿ ದ ಮಗ ಮಗ ಸಮ ಮಗ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಮಗ ಮಗ ಸಮ ಮಗ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಮಗ ಮಗ ಸಮ ಮಗ ಸನಿ ಶಾಲೆಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Good evening everyone. It is a proud moment for all of us here. ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಗ್ರ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸ್ಮರಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ ಪಾವನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ದತ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा सिद्धिं भवतु मे सदा नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आधार्यं चन्द्रतारादितम् आधार्यं चन्द्रतारादितं नमः सात्विकं शिवं 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 शिवं
ಹಚ್ಚುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಣತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅನನ್ಯತೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಗೀತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ UKG ಪುಟಾಣಿ ಆದ್ಯ. ಆಚರಿಸಲು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಾಜಿಯವರಿಗೂ, ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೂ, ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಜಿಯವರಿಗೂ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯವರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲುಭಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಕಾಲುಭಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. Thank you, Mataji. Saraswati Namastuvyam, Parade Kamarupini, Vidyarambam Karishyami, Siddhir Bhavatu Me Sada. Respected President, Honorable guests, esteemed committee members, Principal, Mataji, proud parents, and dear students. I am honored to welcome you all to our school 21st annual day celebration. Today, we gather to celebrate the achievement and talents of our students and to acknowledge the hard work and dedication of our Matajis and staff. A warm welcome to our esteemed presiding Shri Shivkumarji, President, Karnavati Vidya Kendra, Badravati. Your leadership and vision have inspired countless individuals and we are proud to have you as our President. I would like to extend a special welcome to our chief guest, Shri Umesh Ji, District Organizer for Mangalore and Mandya for 14 years. Currently, he serves as the Secretary of Vidyabharati Pranta Sangatana, a position he has held for the past 3 years. Who has taken the time to join us today. Your presence honors us and we are grateful for your support. Welcome, sir. I would also like to welcome our another chief guest, Dr. T. Prabhakar Biraya, State Coordinator, Shri Satyasai Seva Organization, Chairman, Prashanti Seva Trust, President, Badravati Taluk Private Unaided School Management Association, Badravati. Your esteemed presence adds immense value to our celebration. Welcome, sir. A warm welcome to our respected Sir Girish Thakurji, Secretary, Karnavati Vidya Kendra, Badravati. Your leadership, vision and guidance have been shaping our institution growth and success. We are grateful to have you as part of our team. Welcome, sir. Mataji, Karnavati Higher Primary School. Your vision, guidance and leadership have been instrumental in shaping our school culture and academic excellence. You have been driving force behind our school growth and success. Welcome, Mataji. I also welcome to Nursery HM Srimati Sarvamangala Mataji, Karnavati Nursery School. Your patience, kindness and spirit have created a warm and welcoming environment for our little ones to grow and learn. Welcome, Mataji. I would also welcome to Nursery HM Srimati Anita Mataji, Yogakshema Nursery School. You have been instrumental in shaping the young minds of our future generation. Welcome, Mataji. I would like to extend a warm welcome to our Karnavati Vidya Kendra and Karnavati Vishwasta Mandali members. Your dedication and commitment to our school growth and development are truly valued. I would also like to thank our parents and guardians for their continued support. Dedication to maintaining law and order and ensuring public safety is truly commendable. A warm welcome to our respected journalists. Your work plays a vital role in shaping public opinion and keeping our community informed.
A warm welcome to all Mataji. Your dedication, passion and commitment to education are the pillars that support our school mission. You are the backbone of our school and we are grateful for your contribution. A warm welcome to our talented student. I would like to say that today is your day. Show us your talents, make us proud. Let us come together to make this annual day celebration a memorable one. Thank you and let the celebration begin. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಂಗಲೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣೆ ನಮಸ್ತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸನಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೇರಣೀಯ ಮಾತಾಜಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರತ್ನಾಕರ ಗೌತಮದ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರಣಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಟ್ಯ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನೇ ಕಿರೀಟವನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ರತ್ನಶ್ರೀ ರಾಜಶ್ರೀಗಳಂತಹ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಗೂಗಲ್ ಗುರುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಹಾಗೂ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಶುಗಳಾದ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಪೋಕ್ರಟಿಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶುಶ್ರೂಷ, ಚರಕ, ವರವೀರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಳಹದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 216 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 16 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ 80 ಟನ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಕಳಸವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಿತ್ತು ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. JRD ಟಾಟಾ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ JRD ಟಾಟಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಈಗಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ತುಕ್ಕಿಡದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ. ಮೆಹ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದಿನ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು 2000 ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಹಾಗಾಗಿನೇ DVG ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ಕಳೆದ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ತದೋ ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಸವಿರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಚಳವಳಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಚೆರೆಜಾವ ಚಳವಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊರಕಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಂಗದೇ ಬಸಂತಿ ಮೇರ ರಂಗದೇ ಬಸಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗನಗುತ್ತಾನೆ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯುವಕರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. 2 ಕಲ್ಲಿನ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಏಟುಗಳನ್ನ ತಿಂದು, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದು, ಹುಳ ಉಪ್ಪಟಿ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂದು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಹಿ ಈ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್, ವಾಸುದೇವ್ ಬಲವಂತ ಪಡಿಗೆ, ಮದನ್ಲಾಲ್ ನಿಗ್ರಾ, ರಾಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಲಿದಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಕಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತರುಣ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ತರುಣ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರೋದು, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆ ಎಂತೋಮ ಯೇ ಜನಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುಣ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಈ ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುಣ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಶಾರದೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ತರುಣ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.